Hello everybody, welcome to Scientific Kitchen Vlogs. In this video, we are going to see the college acceptance process for Tavin. Most asked question was always, where is Tavin going to go to? We finally have made the choice. He made the choice to his favorite college. He wanted to go to UC Merced and he got accepted to it. He will be pursuing BS honor program in cognitive science, which is very special for him, and we are very happy and proud to share this news with you all. Please watch throughout the video. You will be able to see the entire process and the orientation and the preparation that we had to do from the month of March until now, which is August. I hope this video will be useful. If you have any questions related to this video or any other college information, please leave it in the comment section and I'll get to you. Watch the video and do send your blessings to him. Let's get started. Regional meet. Merced oda regional meet vallu. Sainte idu birthday edagana dress pottukom. Deepa Ramesh oda gift. Avanga India pomadhu vaangittu vandaanga. UC Merced regional meet happened in a hotel near to us. At this event, we got to meet many of the prospective students, and we also got to meet people from the departments and the administrators. So the timeline is that as soon as the student gets an admitted email, you will also receive a letter in the mail in post, and it's a physical letter saying that you have been offered admission. At this point, we did not accept the admission yet because he was still receiving admissions from other universities which he had applied to. Tavin applied to UCs and CSUs, of which for most of those he got his acceptance at this point, and we were still waiting for a few. We kind of were more inclined towards Merced because we got to do the tour ahead of time, and we kind of wanted him to make that choice. And from the day one, he was leaning towards cognitive science as well. It's good that we got him into the honors program, and I will let you know the timeline as we go into the video. So now coming back to this event, Tavin got to meet his department heads and the department leads. There were also professors from his own psychology department. The dean and other alumni were also present. They were able to share their experience in UC Merced along with the housing department and financial department. They gave some brochures and flyers. They also advertised the college because we are potential investors from their point of view. That's how you are supposed to look at it as well. And they also promoted their Bobcat Day, which is nothing but a day where you can go and take a look at the college and visit the university and facilities. Every university will have their own day. So please check their own websites and you'll get more information on that. Next, we'll go into the Bobcat Day. Hello everybody, வணக்கம். இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து யூசி மெர்செடுக்கு வந்து பார்க்கறதுக்கு போகிறோம். இட்ஸ் கால்ட் பாப்கேட் டே. பாப்கேட் டேனா they have their mascot is bobcat. ஸோ அந்த பாப்கேட் டேன்னு ஒரு வச்சு ஃபேமிலி ஓப்பன் ஹவுஸ் மாதிரி எல்லாரும் போய் விசிட் பண்ணலாம். அட்மிட்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகலாம். தவின் அட்மிட் ஆனதுனால we are going there. So take a look. We haven't made the decision. We'll go and see how it is. ஃபன்னாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம். தெற்கே லெஃப்டில் தான் யூனிவர்சிட்டி. கண்ணு கெட்ட தூரம் வரைக்கும் ஒன்றுமே இருக்காது இந்த ஏரியாவில். எப்படி இருட்டில் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. வினோத் உள்ளே போகிறோம். நாங்கள் பாப்கேட் டே பார்க்கிங். யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி. என்னடா அது என்னமோ எழுதியிருக்கானுங்க. யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெர்செட். இந்த பெல்வியூ பார்க்கிங்ல தான் எங்கேயாவது போடணும். கூட்டத்தை பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு? Oh my gosh, people. Lot of people are here. கேம்பஸ் சூப்பராக இருக்கு. ஏற்கனவே வந்திருக்கோம் நாங்கள். இது 2வது வாட்டி வரோம். வாலண்டியர்ஸ்லாம் உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க. Maybe it's right there. Take photo of the first person. Oh, I even got my picture. Huh? I
Central. I mean, look at me. I'm also having Mercer colors. I didn't even notice. You didn't notice it? வெல்கம் சென்டர் இங்கே வந்து தான் நீங்கள் டூர் எடுக்கணும். இப்போ ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ரெண்டும் வந்து அகாமடேஷன். அதுதான் கூட்டமா? ஆமாம், ஆனால் நேராக போனால் ரைட் சைடில் தான் இவனோட அந்த ஷாவா ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க. ஆனால் இப்போ ஆல்ரெடி இப்போயே வந்து ரெடி பண்ணி புக் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் முதல்ல கிடச்சிரும்ல. Itself, but like the restroom and then the gaming areas, someone comes and cleans it for them. This is, what size is this? This would be like a Twin. twin. And then do they loft it like this or? Okay, so you don't have to worry about bringing a bed. Oh, so they use the cat card? How do you track like? So look, I'll show you. Here, I don't have no cat card or nothing. Okay. Just- Oh, okay. Got bathroom. Toilet. This is the locker. The பக்கம் போனா shower stall. Wow, it's a nice shower stall. Then you go inside. Hook இருக்கு. Nice. சூப்பராக இருக்கு. அந்த சைடு போயிடலாம் இல்லையா? ஹலோ, தான் ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கு. ரெஸ்ட் ரூம் ரூல்ஸ். நல்லா இருக்குல்ல? டூ இருக்கிறது நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ரைட்? ஆனா இந்த ரோல எது கிடைச்சாலும் அப்படியே நடந்து வந்தா கிளாஸ் ரூம் அவனுக்கு தவிர்த்து சாப்பாடு இங்கே அங்கே வா, கடையை போய் கவின் என்ன மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டோன்னா இங்கே இந்த மாதிரி ஃபுட்டு நல்லா இருக்கும். ஒரு 10,000 people இருப்பாங்களா ஈஸிலி? அவ்வளோ பேர் வந்திருப்பாங்க. இங்கே மட்டும் இல்லை, நான் சொல்கிறது ஆல் ஓவர் கேம்பஸ். ஃபுட்டு வந்து $10 கொடுத்து நம்ம இந்த கேஃபட்டேரியாவில் சாப்பிடலாம். ஏற்கனவே நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம். How was the food? How was it? Like 15 years ago, they had a food service here. Good. ஸோ ஒரு கேஃபட்டேரியாவில் நீங்கள் ஒரு கேம்பஸில் போய் டூர் எடுத்துட்டு ஒரு ரூம் பார்த்து ஒரு ஃபுட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா pretty much all of college food will be similar இல்லையா வேணும்? நீங்கள் வந்து அந்த ட்ரையல்
அந்த ட்ரையல் பண்ணாலே போதும். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிரிட்டி மச் இப்போ நம்ம அன்னைக்கு சாப்பிட்ட மாதிரியே தான் இன்னைக்கும் இருக்கும். இன்னும் பெரிய மேபி மெனுவில் 1-2 ஐட்டம் ஆட் பண்ணுவாங்களா இருக்கும். மற்றபடி கண்டிப்பா இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு காலேஜ்லயும் போய் நீங்க ஜஸ்ட் ஃபார் த ஃபீல் பில்டிங் ஃபீலுக்கு போகலாம். பட் ஃபுட் வந்து பிரிட்டி மச் த சேம். நீங்க ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டாலே கிட்டத்தட்ட அதே தான் இருக்கும். நல்லா இருக்கு. முதல்ல வந்த டூருக்கும் இந்த தடவை வரும்போது நம்ம அட்மிட் ஆயிட்டு வரும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். he hasn't committed yet, so we'll see. பட் நல்லா இருந்தது. இது சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு we are going to go around. டூர் வீடியோ போய் பார்ப்போம். நம்ம பழைய டூர் இருக்கு, மஸ்டர் யூசி மஸ்டர் டூர் இருக்கு, போய் பாருங்க. ஐ திங்க் வேற யாரும் யூசி மஸ்டர் தமிழ்ல டூரே போடல, நாங்க ஒரு ஆள் தான் போட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ போய் பாருங்க எப்படி இருக்கு. டூர் ரூம் டூர் எல்லாமே போட்டிருந்தோம். நல்லா இருக்கு, பெருசா இருக்கு. என் பின்னாடி இருக்குல்ல, இதான் ஃபுட்டு. இந்த கவுண்டர் எல்லாமே இந்த எல்லோவா இருக்கு பாருங்க, மேல ஃபுல்லா கவுண்டர். ஸோ பேசிக்கலி ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஆண்ட்ரே, சாலட், சூப், டெசர்ட், காஃபி, சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ், மில்க், பிரெட் எல்லாமே இருக்கு. விவினை பார்த்தேன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த தலைமுடியை ஒரு 100 வாட்டி கரெக்ட் பண்ணிட்டான். எப்படி இருக்கு டெசர்ட்? நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கா? சொல்லுங்க, மக்களுக்கு சொல்லுங்க. அப்படிங்க நல்லா இருக்கு. கருங்காலி எல்லாம் போட்டு நல்லா சூப்பரா இருக்கு. அப்படி எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி தண்ணி பாட்டில் வரும்போது கொடுத்தாங்க. நாங்க வரும்போது பேசிட்டு இருந்தோம், இவ்வளவு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு எப்படி தருவாங்கன்னு. பரவாயில்ல, குட். நிறைய they gave some lot of goodies. வச்சிருக்காங்க, எடுத்துக்க வேண்டியது. goodies and trinkets இருக்கு. வெரி நைஸ். அப்படிங்க நான் சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் வந்து ஐ லைக் த மெக்சிகன் ஃபுட் வெரி மச். சிக்கன் விங்ஸ் வந்து நல்ல பெருசு பெருசாக இருந்தது. வெஜிடேரியனுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் எல்லா செக்ஷனையும் வச்சிருக்காங்கப்பா. நீ எதிர்பார்க்கறத கொடுக்க முடியுமா? எவ்ரி சிங்கிள் செக்ஷன் தே ஹேவ் வெஜ் ஆப்ஷன். வெஜ் இருக்கு, ஹலால் ஆப்ஷனும் இருக்கு. எல்லா செக்ஷன்லயும் இருக்கு. நல்லா இல்லைன்றாங்க. நல்லா இல்லையா? நல்லா இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? உனக்கு கூட இதுதான் பிடிச்சிருக்கு, வேற எதுவும் பிடிக்கலன்னு. No, I don't eat burgers. I don't prefer burgers. அப்புறம் நீ அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ண முடியும்? அவங்க எல்லாரையும் கவர் பண்ணணும்ல. பர்கர் சாப்பிடணும், பீட்சா சாப்பிட்டு தரணும், ரைஸ் ஆனா தரணும். இருக்கு. It's like somebody ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு மீல் இருக்கு. இல்லாம இல்ல. ஃபிஷ், சிக்கன், பீஃப், போர்க், பேக்கன் எல்லாத்தையும் So அந்த ஹலால் ஆப்ஷன் தான் அந்த fish. எதுவுமே இல்லைன்னா கூட ஃப்ரூட் சாலட், ஃப்ரூட்ஸ் சாலட் பார்லாம் பாருங்க ஒரு இருக்கு. பிளேட்ல குடிச்சிட்டாரு. ஒரு பண்ண விட்டுட்டாரு. நோ பன். பேட்டி அண்ட் பர்கர் பேட்டி பேக்கனை போட்டு அடிச்சு நவுத்துறாரு. இவங்க இன்னும் பெஸ்ட். நான் பாட்டியை போட்டு உள்ள அவக்காடோ ஃபில் பண்ணிடுறேன். நீ நல்லா சாப்பிட்டு அவக்காடோ எடுத்து சாப்பிட்டு ஃபுல்லாக பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தேன். ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். நல்லா இருக்கு. ஐம் என்ஜாய். $10 ஒர்த்து. வெளியில எங்கேயும் கிடைக்காது, வாய்ப்பே இல்லை இன்னைக்கு. குட். யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மர்சரோட ஒன் ஆஃப் த பெஞ்சஸில் உட்காந்துருக்கோம். மிஷிகனில் இருக்கும்போது பேங்க்கில் $2 இருந்தது, கையில் $2 இருந்தது. பஸ் ஸ்டாண்டில் உட்காந்துருக்கோம், வயிற்றுல தவின்றான். அப்போ 5 months. இன்னைக்கு வந்து it was 5 or 6 months. 5-6 months இருந்திருப்பான். இன்னைக்கு வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் உட்காந்து நம்ம பிள்ளைய இந்த காலேஜுக்கு சேர்க்கலாமா வேணாமான்னு டூருக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ஃபுல் சர்க்கிள் லைஃப். வாட் இஸ் இட்? இன்னொருத்தர் இருக்கானே, அவனே முடிச்சாதான் அவன் வந்துடுவான், அவன் ஊரே வித்துருவான்.
How does it feel, Vinod? காலேஜ் படிச்சு முடிச்சு இவனுங்க வேலை கிடைச்சி இவன் வேலை செய்து சரி என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்க அந்த ஊர்ல மக்கள் குழந்தைங்களுக்கு. நம்ம ஊர்லலாம் பாவம் பசங்க வந்து நான்லாம் இல்ல அந்த ஊரோட அமைப்பே இல்ல ஆனா இப்ப நம்ம ஊரும் மாறிடுச்சுப்பா நம்ம ஊரும் வேற மீன் அது மாறாது சொல்றேன். இந்த மாதிரி ஒரு லக்ஸுரி நம்ம ஊர் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா அவங்கலாம் வந்து they make good opportunity. அது சரி இங்க வந்து அவங்களுக்கு பாருங்க ஒரு கார் ஒரு லக்ஸுரி ஒரு தண்ணி நம்ம ஊர்ல நம்ம போய் பார்த்தோம்ல எப்படி அடிச்சு புடிச்சு பஸ்ல ஷேர் ஆட்டோ ஏன்னா அதோட வால்யூம் டிமாண்ட் அதிகம் டிமாண்ட் அதிகம். கூட்டம் டிமாண்ட் அதிகம் இங்க இவ்வளவு பெரிய நாட்டுல இடம் காலியா தான் இருக்கு. இந்த லெஃப்ட் சைடுல வந்து ஒரு ஒரு நீட்ஸ் இன் யூஎஸ்எம் நீட்ஸ்னு ஒரு கடை இருக்கு ஒரு கடை மாதிரி. அங்க வந்து தே ஹேவ் ப்ரொடியூஸ் அண்ட் பேசிக் சப்ளைஸ். தே ஹேவ் அ ரிசர்ச் லேப் ஹியர் ஸ்டெம் செல் லேப் இருக்கு இருக்கிற யூசிஸ்ல இங்கே தான் தே ஹேவ் தேர் ஓன் லேப் ஃபார் ரிசர்ச். ஏன்னா இது வந்து மோர் ஆஃப் ரிசர்ச் பேஸ்ட் சென்டர் விச் இஸ் குட். ஐம் இம்ப்ரெஸ்ட். செகண்ட் டைம் வரும்போது இட் ஃபீல்ஸ் மோர் யூனோ ரிலேட்டபிளாக இருக்குது நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. நவ் தட் அவனுக்கு அங்கே ஒரு சீட்டு கிடச்சிருக்குன்னும் போது நம்மளோட அப்ரோச் வேறு மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. Science and Engineering building, the newer building now. Past this is the parking lot in the back with the police station and everything. ரெண்டாவது வாட்டி வரும்போது நானே டூர் கைட் ஆகிடுறோம்னு நினைக்கிறேன். கைண்ட் ஆஃப் மெமரைஸ் ஆயிடுச்சு இடம். But the layout was mostly, I'm pretty sure, not all completely funded by me. So we're in the process of building it. ஃபார்மிங் So our developmental labs range from minor in a different discipline. But when I see writing, I'm like, that's great because that will never do with the mind and thoughts and problem solving. இல்ல உள்ள எடுத்து வச்சிட்டாங்க ஐ டோன்ட் டாஸ்க் அதுக்காக நான் மெயினா இம்பார்ட்டன்ட் பேசிட்டு இருக்காரு அவர் போயிட்டு எல்லோ கொடுங்க வந்து கேட்க முடியாது. இல்ல அட்லீஸ்ட் யூ கெட் டு டாக் டு ஹிம் தவின். It's a real task. It is an actual task. Fossils. Are we allowed to go in? Sugar. போலாமா? யூசி மர்சட் கேம்பஸில் இருக்கேன் நான். இங்கே உட்காந்துருக்கேன். பெவிலியன் மாதிரி இருக்கு இந்த இடத்துல.
கிளாஸ் ரூம்ஸ். இங்கே தான் கிளாஸ் ரூம்ஸ். தவின் இந்த ஒரு ரூம்குள்ளே போயிருக்கான். கிளாஸ் நடக்குது. இன்றைக்கி வந்து ஒரு யூசி மர்சர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஒரு காக்னேட்டிவ் சயின்ஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண உள்ள போயிருக்கான். இது முடிச்சுட்டு லஞ்ச் சாப்பிட போகிறோம். ஒரு யூசி மர்சர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்களோட ஒரு டே எப்படி இருக்கும்னு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி ஒரு மீல் அவங்களோட இதில் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணி அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு டிசைட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது. ஸோ இட்ஸ் பேசிக்கலி எ டே இன் த லைஃப் ஆஃப் அ யூசி மர்சர் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் for those who could not take a visit or who could not attend அந்த பாப்கேட் டே. பட் நம்ம வந்து அந்த காக்னேட்டிவ் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்காக அந்த டே நம்ம வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கோம் தவினோட. லேண்டர்ன் கேஃபேல காஃபி குடிச்சிட்டு இங்கே வந்திருக்கேன். பின்னாடி ஒரு பில்டிங் மாதிரி இருக்குல்ல, இங்கே தான் உள்ளே இருக்கான் தவின். நல்லா இருக்கு இந்த இடம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவானோ அந்த மாதிரி நீங்கள் யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைஃப் ஆஃப் மர்சர் ஸ்டூடெண்ட் ஹியர். இதெல்லாம் தான் ஒன் ஆஃப் பில்டிங்ஸ், கிளாஸ் ரூம்ஸ். மவுண்டன் ஹவுஸ் ஹை ஸ்கூல் மாதிரி இருக்குது. கிளாஸ் முடிச்சுட்டு இப்போ தான் வந்தான் தவின். இப்போ சாப்பிட போகிறோம். இது நடந்து I know, but regular price. Yeah. Pizza, turkey pinwheel, pasta, garlic bread, rice. Lunch சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். Hello. How was the presentation? It was good. Appa wanted to know. Lots of information. Good. Campus பாருங்க எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். We are walking back to the Financial Aid Center, Student Advising Center. Finish பண்ணிட்டு இப்போ தான் வந்து கிளம்புறோம் வீட்டுக்கு. How was the day, Tavin? Good. Okay, we are going home now. Tour முடிச்சிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ வந்து he is accepting $250 நம்ம வந்து டெபாசிட் ஆல்ரெடி பே பண்ணிட்டோம். இது நான் ரீஃபண்டபிள் டு சேவ் ஹிஸ் ஸ்பாட். இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தவினோட ஆனர்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. இது இன்விடேஷன் ஒன்லி. அதில் வந்து ஒரு நிறைய எஸ்ஏ அண்ட் கொஷின்ஸ் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். செப்பரேட்டாக நமக்கு வந்து அந்த இமெயிலில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே வந்தது. ஸோ இதை பேசிக்லி நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி இந்த மணி பே பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம சப்மிட் அலோவ் பண்ணாங்க. இதுதான் அவனுடைய அகாமடேஷன். திஸ் இஸ் வேர் ஹி இஸ் கோயிங் டு லிவ். யூனிவர்சிட்டி பிளாசா இதுதான். ஸோ இங்கே வந்து நம்மளோட செக்இன் கவுண்ட் வச்சுருக்காங்க. செக்இன் பண்ண அப்புறம் இந்த இடத்துல இருந்து இப்போ வந்து தவினை கூட்டிகிட்டு அப்புறமா போவாங்க. கிட்ஸ் கெட் டு ஈட் ஆல்சோ. நம்ம தவின் வந்து செக்இன் பண்ணிவிட்டு இவெண்ட் இன்சைட். இப்போ போய் அவனுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தே ஹேவ் செஷன்ஸ் ஃபார் ஹிம். பேரண்ட்ஸ்க்கு வேணும்னா பேரண்ட்டும் வந்து நீங்கள் என்ரோல் பண்ணி ஓரியன்டேஷன் அட்டன் பண்ணலாம். என்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, ஃபைனான்ஷியல் எய்ட் பற்றிலாம் சொல்லுவாங்க. பாப்கேட் டேலையும் அதே தான் சொல்லுவாங்க. பாப்கேட் டேக்கு வராதவங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நானும் அம்மாவும் போய் காஃபி வாங்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் வில் வாக் அரவுண்ட் கேம்பஸ். ஹலோ, தவினை ட்ராப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் காஃபி வாங்கலான்னு வந்திருக்கேன் நான் அம்மாவோட. இங்கே வந்த உடனே இங்கே ஒரு சூப்பரான காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. இங்கேயே வந்து எல்லா விதமான கடையும் இருக்குது. என்னெல்லாம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். முக்கியமாக விவினோட ஃபேவரட் பாண்டா எக்ஸ்பிரஸ், ஸ்டார்பக்ஸ், மவுண்டன் மைக்ஸ், பீட்சா பிளேஸ், கிரம்பிள் குக்கி. இங்கே வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ் மார்க்கெட் இருக்குது. ஃப்ரெஷ்ஷான வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிக்கலாம். லோக்கல் ஆர்கானிக். 7-Eleven இருக்குது. ஜாம்பா ஜூஸ் எல்லாமே இருக்குது. நைஸ். ஸ்டார்பக்ஸில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே வெயிட் பண்ணலாம். பிங்க் ட்ரிங்க் வாங்கியிருக்கேன். இந்த பிங்க் ட்ரிங்க் வாங்கினோன்னா இன்றைக்கி வந்து தே வில் கிவ் அ ஸ்ட்ரா ஃபார் ஃப்ரீ. ப்ரமோட்டிங் ப்ரைட். ஸோ ஐ காட் திஸ் கேப்புச்சினோ. அதுக்கப்புறம் இது வந்து எக்
வித் பெஸ்டோ அம்மாவுக்கு வாங்கியிருக்கேன். அம்மாவை நல்லா இருக்குன்னாங்கன்னா நான் இன்னொன்று வாங்குவேன், இல்லைன்னா இதே வியூ. நியூலி இன்ட்ரடியூஸ்ட் மாzzarella. வாவ், சூப்பராக இருக்கு. காஃபி இங்கே தான் இப்போ சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். இங்கே வெளியே உட்காந்து சாப்பிட்டோம் நானும் அம்மாவும் ஷாப்பிங் முடிச்சிட்டோம். என்னடா இது முக்காடு போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கலாம். செம்ம வெயில் காட்டுன்னு காட்டுது. அதனால நாங்கள் 2 பேர் ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு இப்போ வி ஆர் பேக். ஊரெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டோம். ஊரை சுற்றினோம், காஸ்கோவில் போய் கேஸ் போட்டோம். அழகாக இப்படி வச்சுருக்காங்க பாருங்க. ஸோ இப்போ நம்ம நேராக வந்து லஞ்சு சாப்பிட போகிறோம். நானும் அம்மாவும் பே பண்ணி லஞ்ச் வாங்கி சாப்பிட்லாம். $11 $12 per person. ஸோ அங்கே போய் நான் காட்டுறேன். தவின் வந்து ஓரியன்டேஷனில் இருக்கான். டூர் வேணும்னா நீங்கள் டூர் போகலாம். ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வேணும்னா ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பார்க்கலாம். யாரை வேணால் போய் மீட் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நீங்கள். நான் சிலதெல்லாம் ஆன்லைன்லேயே பண்ணிவிட்டேன், அதனால் எனக்கு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் அம்மாவை கூப்பிட்டு போய் காட்டலான் இருக்கேன் ரவுண்ட் அடிச்சு. ஸோ இங்கே வந்து தே ஹாவ் அ குட் மெடிக்கல் ப்ரோக்ராம். அதோடைய பில்டிங்கோட இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இப்போ வந்து ஐ எம் கோயிங் டு பெவிலியன் டு ஈட் லன்ச் நவ். ஃபுட் இங்கே வாங்கினோம். ஆளுக்கு $11 ஆச்சு. சாலட், இதுவும் சாலட் மாதிரி. இது பெப்பர் சிக்கன், ரிப்ஸ், அப்புறம் வெஜ்ஜீஸ் அண்ட் மோர் சாலட், வாட்டர் பாட்டில், காஃபி, டீ, டெசர்ட்டும் இருக்குது. இதுதான் நம்மளுடைய கேஃபிடேரியா. இங்கே ஃபுல்லாக ஃபுட்டு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். டெசர்ட்டுக்கு நான் வந்து ஒரு கப் கேக்கும் ஒரு சாக்லேட் குக்கி எடுத்திருக்கேன். அம்மாவுக்கு வந்து காஃபி நானும் ஷேர் பண்ணிப்பேன், ஏன்னா பெரிய கப்பாக இருக்குது. வாட்டர் பாட்டில் வச்சுருந்தாங்க, ஸோ ஆளுக்கு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா வெளியில் ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது. சாப்பாடு எப்படி இருந்தது? இன்னைக்கு இது நல்லா செஞ்சுருக்காங்களா இல்லை எல்லா நாடும் இப்படி இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் உங்களோட செகண்ட் டைம் எதையுமே குறை சொல்ல முடியாது. சூப்பராக சாலட் நான் நிறைய சாலட் சாப்பிட்டேன். கேப்சிகம் போட்ட சாலடு சாப்பிட்டேன். கேப்சிகம், ஸ்டஃப்ட் கேப்சிகம் சாப்பிட்டாங்க. ஸ்டஃப்டு சிக்கன் சாப்பிட்டாங்க. சிக்கன் சாப்பிட்டேன், பெப்பர் சிக்கன் சாப்பிட்டேன். அப்புறம் வந்து ரைஸும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. மட்டா ரைஸ் மாதிரியே வேற ஒரு லெவலில் வெள்ளை கலரில் ஒரு மட்டா ரைஸ். அது குறைவாக தான் எடுத்துக்கிட்டோம். மற்ற ஒரு எக் ஒயிட் சாப்பிட்டோம், ஒரு சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரை. 1250க்கு ஓகே. பிரமாதம். $12.50க்கு ட்ரிங்க், டெசர்ட், காஃபி. நான் தான் டெசர்ட். எல்லாருமே இந்த இதுல போய் சிக்கன் நகெட்ஸ் எல்லாம் அப்படி இருக்கு, ரிப்ஸ் எல்லாம் அப்படி ரிப்ஸ் அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. நான் டேஸ்ட் பண்ண அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. விவின் வந்து இந்த கவுண்டர் ஃபுல்லா சிக்கன் நகெட்ஸ் வச்சிருக்காங்க, எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. ஃப்ரெஷ் சாண்ட்விச் பண்ணி தராங்க. இல்லை எல்லா விதமான சாலடும் இருக்கு. அதோட பழம் மரம் இருக்கு. ஆனா வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு ஆப்ஷன் கம்மியா இருக்கும். ஃபிஷ் இருந்தது. இல்லையே, நான் வந்து சாலட் எடுத்தேன். காலிஃப்ளவர் சாலட்லாம் நல்லா ஹலால் இருந்தது. பை தி வே ஹலால் மீட் போட்டுருந்தாங்க. நல்லா இருந்தது. தொடச்சிட்டே இருக்காங்க. ஆமா, க்ளீன் பண்ணிட்டே இருக்காங்க, செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. பாருங்க எவ்வளோ பெரிய இந்த பவிலியன். சூப்பரா இருக்கு, வெரி நைஸ். ஸோ இதை குடிச்சிட்டு தென் வில் கோ அரவுண்ட் த கேம்பஸ். ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த கேன்டீன்ஸ். இன்னும் ஒன்று பெருசு இருக்கு. அப்புறம் குட்டியா ஒரு 3 இருக்கு, குட்டி குட்டியா அங்கங்க. அப்புறம் அது இல்லாம கார்ட் மாதிரி கேஃபே மாதிரி இருக்கு. அதுலயும் நீங்க இருக்கு, இல்ல ட்ரக் வேற இருக்கு. ஃபுட் ட்ரக் இருக்கு நிறைய. ஃபுட்டு வந்து இங்க வந்து அவங்க எதையுமே மிஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, நம்ம ட்ரேசில மர்செட் போனோமே, எவ்வளோ ஆப்ஷன், ஃபுட் ஆப்ஷன். ஆமா கரெக்ட். டேவிஸ் இல்ல இப்ப போனோமே. மர்செட் ஊருக்கு போனா அது ஒரு வேற அமெரிக்கா மாதிரி இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப நான் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன். எல்லாம் கூட நாங்க காலைல 6 மணிக்கு கிளம்புனோம். கொஞ்சம் கூட டயர்டே ஆகல. என்னை மாதிரி எல்லாரும் ரெடியா இருக்கேன். எல்லாருமே வந்து பிளசண்டா இருக்காங்க. இப்படி ஒரு கிளீனான டாலர் ட்ரீ என் வாழ்க்கையில நான் பார்த்தது. டாலர் ட்ரீ த பெஸ்ட். மெர்செடுக்கு வந்து நீ டாலர் ட்ரீக்காக வரணும். எதையுமே விடவே இஷ்டம் இல்லை. $1.25க்கு ரொம்ப வெல் ஆர்கனைஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் அவர் லைஃப். நீட்டா எல்லாமே இதுவா இருக்கு. ஈவன் நம்ம அந்த ஆர்கானிக் கடையில இருந்தது. ஸ்ப்ரவுட்ஸ்க்கு போனாலும் அப்படிதான் இருந்தது. இதுலயும் அப்படிதான் இருந்தது. காஸ்கோவும் நல்லா இருந்தது. நம்ம இது உன்னோட காஃபி கடை இருக்குல்ல, ஸ்டார்பக்ஸும் விழுந்து கவனிச்சானுங்க. ஆமா. ஸோ ஃபார் இங்கே தான் ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கு. யார் வேணா நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்தோம்னா இங்க வந்து இப்படி வாங்கி சாப்பிடலாம். இங்க ஃபுல்லா உட்காந்து. இந்த பக்கம் ஒரு லேக் வியூ இருக்கு. நான் வெளில போகும்போது காட்டுறேன் உங்களுக்கு.
Orientation. How was it, Tavin? Hot. No, was it useful? It was useful, yeah. Okay. But it was also very hot today. Very, very, very hot. This is the least hot day in this week, actually, it seems. Thank God we came on the day one. So, good. We'll get the feedback after we go home. பண்ணிட்டு வந்த ரெண்டு கலர் தவின்ட்டு கேட்டேன் தவின் ஐ டோன்ட் கேர் இட்ஸ் குட் தே ஹேவ் ஃப்ரீ லாண்ட்ரி சர்வீஸ் ஸோ மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கலாம் பில்லோ வாங்கியாச்சு ஆல்ரெடி பில்லோ மேலே இருக்கு ஸோ பெட்டிங் ரெடி ரூம்மேட் வந்தான் ரூம்மேட் பார்த்தானா அவங்க அப்பா அம்மா வந்திருந்தாங்க அவன் பார்த்து பேசிட்டான் யார் யார் என்னென்ன அப்ளையன்ஸ் எடுத்துட்டு வரீங்கன்னு கேட்டாங்களாம் என்ன கேட்டான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டு வரோம்னு சொல்லிட்டுன்ட்டேன் அவன் மைக்ரோவேவ் எடுத்துகிட்டு வரட்டான் ஓகே அதனால நம்ம கிட்ட இருக்கு இனிமே டசன்ட் மேட்டர் ஆனா அவங்க எடுத்துட்டு வரட்டும் ஷூர் ஷூர் அவன் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டு அவன் மைக்ரோவேவ் எடுத்துட்டு வரட்டும் அப்புறம் நாங்கள் கேட்டோம் மைக்ரோவேவ் தேவைப்படுமான்னு சொன்னாங்க மைக்ரோவேவ் வந்து அலோ பண்றாங்களா 7 AM ராத்திரி மிட் நைட் வரைக்கும் கேஃபட்டேரியால எல்லாமே இருக்கு இல்ல ரூம்ல சூடு பண்ணிக்கணும்னா மல்டிபிள் கேஃபட்டேரியாஸ் இருக்கு எல்லா பில்டிங்லயும் உள்ளேயும் ஒரு ஃப்ளோர்லயும் ஒரு லவுஞ்சில் மல்டிபிள் மைக்ரோவேவ்ஸ் இருக்கு உலகம் பூரா மைக்ரோவேவ் இருக்கு இதையும் மீறி அவன் நான் ரூம்ல தான் படுத்துக்கிட்டே சூடு பண்ணுவேன்னு பண்ணான்னா பண்ணட்டும் ஆனா பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நேராக கோல்ட் ட்ரிங்க்ஸ்க்கு மட்டும் வச்சுட்டு ஸ்மெல்லையா இருக்கும் ரூம் மிச்சம் மீதியெல்லாம் இல்லாமல் போனோமா ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து சாப்பிட்டோமா சூடு பண்ணோமா ஏன்னா லிட்ரலி அவன் சொன்னாங்க உங்கள் பையனோடதுலேருந்து இறங்கி இப்படி போனால் யுவர் சன்ஸ் லிட்ரலி ஹேஸ் டு ரோல் டவுன் அண்ட் கோ இட்ஸ் த கேஃபட்டேரியா இட்ஸ் நாட் ஈவன் தி அதர் சைடு இது பெவிலியனா ஸ்ட்ரெயிட் பக்கத்துலயே வா பெவிலியன் ஸோ இவன் வந்து நான் அடுத்த வருஷம் சூடு பண்ணி சாப்பிட்ற அளவுக்குலாம் ஒன்றுமே இருக்காது ஒரு ரூமில் இருக்கிற மைக்ரோவேவே எங்களை கூட்டு போய் காட்டினான் இங்கே பாரு ஒன்று இருக்கு இங்கே பாரு ஒன்று இருக்கு இங்கே பாரு ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு ஸோ அப்படி அவன் சூடு பண்ணி சாப்பிட்ற அளவுக்கு ஒன்றும் தேவைப்படாது தேவைப்பட்ட அப்புறமா வாங்கி கொடுங்க மினிமம் ஆஸ்க் ஹிம் டு கம் வித் மினிமம் க்ளோத்ஸ் வாட் எவர் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஜஸ்ட் பிரிங் தட் டோன்ட் பிரிங் மோர் இஃப் யூ வாண்ட் லேட்டர் ஆன் யூர் ஒன்லி 1 hour away go and give him don't put too much clothes get a lock you don't want to like தெளிவா இருக்கான் அந்த பையன் அங்க இருக்கிற எல்லா பசங்களும் தெளிவா இருக்காங்க யார் ரூம்மேட் சொல்றியா இல்ல இன்னொருத்தங்க டூர் எடுத்தாங்கல்ல எங்க டூர் 3rd year படிக்கிறான் அந்த பையன் சொன்னான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறான்னு சொன்னான் அவனும் ஓக்லண்ட் தான் வரான் தேவைப்பட்டா வீட்டில் போய் எடுத்துப்பானா டோன்ட் ஃபஸ்ட்டே வந்து எல்லாத்தையும் வச்சிங்கன்னா ரிமெம்பர் வென் யூ பேக் you're the one who's going to move everything back home so keep that in mind that's true so don't think that he's going to leave your house no keep everything there whatever he is like a trip he has to bring 1 month trip போனா இவ்வளோ போகும் அது கொண்டு வரட்டும் போட்டு மாற்றிக்கிட்டோம் இது சொன்னான் மேட்ரஸ் ஸ்டாப்பர் சொன்னான் எல்லாமே டேபிள் கொடுத்துட்றாங்க சேர் கொடுத்துட்றாங்க எல்லோ லைட் இருக்கு ரூமில் வேணா ஒயிட் லைட் வச்சுக்கலாம் ஃபேன் வச்சுக்கலாம் சவுண்ட் பாத்ரூம் சூப்பராக இருக்குது எல்லாத்தையும் வீடியோலாம் இருக்குது அதெல்லாம் போடலாம் நல்லாயிருக்கு வெரி நைஸ் நியூ ஸ்டூடெண்ட் ஓரியன்டேஷன் முடிச்சப்போ இந்த பேகு கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து இந்த ஓரியன்டேஷன் கிட்டு இதுக்குள்ளே பர்சனல் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது காட்ட முடியாது அப்புறம் இதில் வந்து அவனோட ஐடி கார்டு இருந்துச்சு அதுவும் காட்ட முடியாது அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு ஃபோர்க் நைஃப் அண்ட் ஸ்பூன் செட்டு ஏன்னா அவங்க கால்ஃப்ரெஷ்னு அவங்க ஒரு க்ரோசரி ஸ்டோர் இருக்குள்ளே அவங்களோட அந்த இது வர்சடோடது நீங்கள் பார்க்கும்போது ஐ திங்க் சேர்ந்துருவோம்னு நினைக்கிறேன் காலேஜில் ஸ்டூடெண்ட் ஹெல்த் சர்வீசஸ்லேருந்து இந்த சானிடைசர் அப்புறம் ஏதோ சான்ஸ்னால் என்ன இந்த வின் பண்ணுவாங்கல்ல அதில் யூசி மர்சர் ஃபேமிலி வின் பண்ணானா அப்புறம் இது அவனுக்கு கிடச்சிருக்கான் டெஸ்க்கு ஸ்டேப்லர் இது பின்னு க்யூட்டாக இதெல்லாம் க்யூட்டாக இந்த மாதிரி $40,000 எல்லாம் கொடுக்குறாங்க சூப்பரான ஃபேன் வருதா காற்று நல்லா வருது அந்த சைடு வருது இந்த சைடு வரல வருதா இப்போ வருது இல்லை ஒரு பொண்ணு அங்கே லீட் பண்ணி போச்சுல்ல அந்த பொண்ணு அது பக்கத்துலேயே கையிலே வச்சுட்டு கேன் ஐ டூ இட் ஃபார் யூ கேன் ஐ டூ இட் ஃபார் யூ வெரி ஹாட் அப்படின்னு ஃபேனு மாடு அது ஆக்சுவலி இந்த மிஸ்ட் இதை போடல எல்லா இடத்துலையும் வச்சிருக்கலாம் வெயிலுக்கு அவங்க ஆட்டு அந்த இந்த மிஸ்ட் வாட் இஸ் திஸ் லிப் பாம் பென்னு another pen பர்சனலைஸ்ட் மர்ச்சன்டைஸ் தான் அவனுக்கு நான் சானிட் எதுவுமே வாங்க தேவையில்ல
இது வந்து என்னவே என்னது இது அது இது சோயிங் கிட்டு கிட்கேட்டு ஊறி உள்ள கிடக்குது ஊறி போய். அது பார்த்துருக்க கூட. இது அவனோட ரூமுக்கு வந்து அந்த இது கீ இல்லை ஸ்டேஷ்னரி தான். பேசிக்கலி நம்ம எதுவும் வாங்க தேவையில்ல அவனுக்கு. அதான் இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுக்கும் போது இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிப்பான். ஏற்கனவே சிலது கொடுத்தாங்க, அதே வச்சுக்கலாம். பேசிக்கலி அவங்க 40,000 இதெல்லாம் கொடுத்துட்றாங்க நமக்கு. இல்லை இது பெரிய இதுதான், நல்ல ஒரு பெண்ணு. அடுத்தது மிகுந்த நம்பிக்கையோடு இருந்தது வினோத். அவங்க அந்த நோட் ஓரியன்டேஷனை பார்க்கும்போது நோட் பேட் இது. அடுத்தது some more papers and print material. அப்புறம் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் கப்பு ஸ்ட்ரா இருக்குல்ல அதோட கேப். ஸ்டான்லி கப் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் கொடுத்துருங்க. இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸ்பென்சிவான பையில். இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்பாருங்க. சார்ஜர். இன்னொரு ஃபேன். இதான் யூஸ்டு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இதான் இது யூஸ்டு இல்லை. அது யூஸ்டு, இது புதுசு. தம்பி கொடுக்கும். ஆமாம், யார் போகிறாங்களோ இல்லையோ தம்பி ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கான் அங்கே போனோன்னு. ஏன்னா அங்கே இருக்கிற சாப்பாடு வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருந்தது சாப்பாடு. பெண்ணெல்லாம் வச்சாச்சு. இவங்க கொடுத்த சப்ளைஸ் இருக்குல்ல, லாஸ்ட் டைம் போன சப்ளைஸும் நிறைய கொடுத்தாங்க. அதுவே வந்து நல்லா லைக் நம்ம ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கு எதுவுமே வாங்க தேவையில்லை, அந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதிலே போட்டிருக்காங்கல்ல புக்ஸு சப்ளைஸ்லாம். இதுதான் நினைக்கிறேன். அது 1000 ரூபாய்க்கு கொடுப்பாங்களா? இது நம்ம ஸ்கூல்லலாம் அது கிடைக்க மாட்டேங்குதுல்ல. ரொம்ப வாசனையா இருக்கு. அது எப்படி வாசனையா அங்க வந்தாவே ரொம்ப பெர்ஃப்யூம் வாசனை இருக்கு. அது அவன் ஸ்ப்ரே அடிச்சான். அவன் அடிச்ச ஸ்ப்ரே பேக்கில் அடிச்சிட்டு போனார். அவன் டிஷர்ட் அடிச்ச ஸ்மெல்லு வருது. அவன் ஆபர்கிராமில வாங்க அடிச்சான்ல, அந்த ஸ்மெல் வருது. மனமா இருக்கு. மேல அடிக்குதா? இல்லையே, நான் பொருள் மேல அடிப்பானுங்களா இருக்கும். அப்படி அடிச்சு விளையாடுவானுங்க. அது சொல்லுங்க. அவங்க அண்ணன் வாங்கி கொடுத்ததை அடிச்சிட்டு இருப்பானுங்களா இருக்கும். சரி. ஸோ இதான் வந்து அவனுக்கு கொடுத்த கிட்டு. பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் இதே மாதிரி ஒரு பேக் கொடுத்தாங்க, ஒரு பை. சும்மா அதில் இந்த மாதிரி கிராப் எல்லாம் இருந்தது. அது ஹேட். அது அவன் காமிச்சிட்டான். காட்டினானா? காட்டு எத்தனை காட்டு. $32. $32 இந்த ஹேட்டு. காலேஜ் ஃபீஸோட 30% கூப்பான் கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதை யூஸ் பண்ணி இதை வாங்கியிருக்கோம். 10 cents பேக் வேணுமான்னு கேட்டாங்க. அப்போ 20 ரூபா. 10 cents பேக் வேணுமான்னு கேட்டாங்க. இன்னும் அப்படின்ட்டான். இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக வாங்கினா இல்லை கேட்டுக்கிறேன். இந்த ஊரில் பண்ணுவீங்களா, சார்ஜ் பண்ணுவீங்களா? வேணாம், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் மணி. 10 cents இந்த மாதிரி இருப்பாங்க பசங்க. சரிதான் ஹேட். திஸ் இஸ் மை ஹேட் டுடே. ஆனால் அந்த வெயிலுக்கு தேவை தான். நானும் அம்மா எடுத்து சில ஃபோட்டோ வீடியோலாம் போடுறேன். அதெல்லாம் நாங்கள் ஹேட்டெல்லாம் போட்டு நாங்களும் எடுத்து போட்டு கழட்டி வச்சுட்டோம். 40 ரூபான்னு பார்த்தோன்னே எனக்கு நெஞ்சு வலியே வந்துருச்சு. ஆனால் அந்த ஹேட் உனக்கு ரொம்ப நல்லா. 40,000 செலவு பண்றேனே, ஒரு 40 ரூபாய்க்கு ஹேட் தர மாட்டாங்களா? Thank you guys for watching this video.